أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو تھی شرائع الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ میں جو ہمارا درس چل رہا ہے. کل ہم نے پانچواں مسئلہ، اس کے احکام میں جو مسائل ہیں، پانچواں مسئلہ بیان کیا تھا آخر درس میں، اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان مال کو زمین میں دفن کر دے اور پھر وہ اس جگہ کو بھول جائے جہاں اس نے مال کو دبایا ہے، دفن کیا ہے، چھپایا، یا کسی انسان کو میراث میں کوئی مال ملے لیکن وہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، اس تک نہیں پہنچا ہے. مال تو مل گیا، یعنی اس کا حق ہو گیا، میراث میں وہ وارث ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ میں مال نہیں پہنچا ہے. اور اس پر کچھ سال گزر جائیں، اس میں کہ مال تو اسی کا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، کچھ سال گزر جائیں، پھر اس کے بعد وہ مال اس کے ہاتھ میں پہنچا. تو بتایا تھا کہ مستحب ہے اس کے لیے اسی سال کی زکوٰۃ دینا، بس مستحب ہے. آج مسئلہ سادسہ ہے، چھٹا مسئلہ، یعنی اگر کوئی انسان مال کو، نفقے کو اپنے اہل کے لیے چھوڑے اور وہ طلب ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی اگر مالک ہے، اور واجب ہوگی زکوٰۃ اگر مالک فاسد ہے. اس میں دو قول ہیں. پھر ایک قول یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں زکوٰۃ واجب ہے، مالک موجود ہے، حاضر ہے تو بھی، اور غائب ہے تو. دوسرا قول جو ہے ہم نے بیان کیا صاحب کتاب کا، اور اسی کو صاحب شرائع نے موقع اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مروی ہے. یہ قول مروی ہے. کون سے والا؟ کہ اگر مالک حاضر ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، اور مالک غائب ہے تو واجب نہیں. دوسرا قول کیا ہے کہ دونوں حالتوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے مالک حاضر ہو یا مالک حاضر نہ ہو. تیسرا ساتواں مسئلہ ہے. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں جب تک کہ وہ نصاب تک نہ پہنچ جائے. یعنی تمام جنس جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اس وقت ہی واجب ہوگی زکوٰۃ جب وہ نصاب تک پہنچ جائے. اگر اس میں سے کچھ کم رہ گیا کسی بھی جنس میں یا بعض جنس میں کم رہ گیا تو اس کا خمیازہ یا اس کی پورتی یا اس کو یعنی پورا نہیں کیا جائے گا دوسری جنس سے. مان لیجیے ایک جنس میں تھوڑا کم رہ گیا، گیہوں میں کم رہ گئے، تو ویسا نہیں جیسے جو ہے وہ مثلا بھیڑ بکری کی قیمت سے پورا کرتے ہیں یا جو سے پورا کرتے ہیں. صحیح، گیہوں کم ہے تو جتنا ہے اتنی زکوٰۃ نہیں ملے گی. جو کی زکوٰۃ الگ ہے، جو پہلے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. بھیڑ بکری پہ الگ ہوگی، اونٹ پہ الگ ہوگی، سونے چاندی پہ الگ ہوگی، تو اس کو دوسری جنس سے اسے جو ہے وہ پورا نہیں کیا جائے گا. مثلا جیسے کسی کے پاس جو ہے وہ 10 دینار ہوں اور 100 درہم، فرض کیجیے 100 درہم کی سے مل کے 10 دینار میں 100 درہم مل جائے تو مثلا پورا قیمت پوری ہو جاتی ہے. فرض کریں برابر ہو جاتا ہے وہ 20 دینار کے ساتھ، یا جتنے پہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے مالی اعتبار سے. یا مثلا کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں اور 20 جو ہے وہ گائے ہیں، کتنے پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ گائے 30 پہ ہے، اور اونٹ پہ 5 پہ ہے. تو کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں اور 20 گائے ہیں، ایسا
माल तो तकरीबन निसाब के बराबर ही होता है, जो है वो निकालिए ज़कात। आपके पास 4 ऊँट हैं और जो है वो 20 गाय हैं, तो ज़कात नहीं, ऐसे ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि एक ही जिन्स जो है वो निसाब को पहुंचे, एक ही जिन्स निसाब को पहुंचे तब ज़कात वाजिब। अगर एक जिन्स निसाब पर नहीं पहुंची है बल्कि मिला के निसाब बनना है तो ज़कात वाजिब नहीं, ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये हमारे पास का खुलासा है। साजिसा यानी अलमसअलतु साजिसा, इज़ा तरका नफ़क़तो लिअहलिही फया मुअर्रिज़ुन लिल-इतलाक़। अगर कोई इंसान नफ़क़ा छोड़े अपने अहल के लिए और वो तलब हो जाए, तस्क़ुतु ज़कात अन्हा मा ग़ियाबतिल मालिक, तो इस चीज़ से ज़कात तलब साबित हो जाएगी अगर मालिक गायब है। वतजिबु लौ काना हाज़िर, और ज़कात वाजिब हो जाए हो रहेगी होगी अगर मालिक जो है वो हाजिर है। सही, जो मालिक है इसका नफ़े का, अगर वो गायब है तो ज़कात वाजिब नहीं, अगर हाजिर है तो ज़कात वाजिब होगी। वक़ीला तजिबु फ़ीहा अला तक़दीरैन, एक कौल ये है कि दोनों हालत में ज़कात वाजिब, चाहे हाजिर हो या गायब। साहिब शराह फरमाते हैं बल अव्वल मरवी, अव्वल जो है पहले वाला, अगर हाजिर है तो ज़कात वाजिब होगी, गायब है तो वाजिब नहीं होगी। कह रहे हैं कि यही कौल जो है मरवी है, रिवायात में यही आया कि अगर मालिक हाजिर है तो ज़कात वाजिब होगी और हाजिर नहीं है गायब है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये कौल मरवी है कि अगर इस माल पर साल गुजर गया, तो साल में तो शर्त है ना ज़कात के वाजिब होने में, साल गुजर गया, यानी बाज़ चीज़ों में साल का होना शर्त है, जानवरों में सिर्फ साल की शर्त है। सही, और साल गुजर गया जानवरों पर और किसी ने छोड़ दिया मुसलमान, किए तरका जारी किए नफे के तौर पर, तो अगर साल गुजर जाए और मालिक हाजिर है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, और अगर जो है वो मालिक गायब है तो ज़कात वाजिब नहीं। ये कौल, ये राय मरवी है रिवायात में। नंबर 7 नंबर 7 ला तजिबु ज़कात हत्ता यबलुगा कुल्लु जिन्सिन निसाब, ज़कात वाजिब नहीं होती किसी भी जिन्स मगर ये कि वो निसाब तक, जब अगर आपके पास 2 जिन्स हैं 3 जिन्स हैं और वो निसाब को उनमें से कोई सी भी नहीं पहुंची, सब मिला के ये 2 मिला के जिन्स क्या है, वो 2 जिन्स मिला के निसाब को पहुंचती है, तो आपके पास वाजिब नहीं है, बल्कि हर जिन्स जो है वो निसाब तक पहुंचे। गेहूं है वो निसाब तक पहुंचे, शाहीर है यानी जो है जो यानी वो निसाब तक पहुंचनी चाहिए, बकरी अपने हिसाब से निसाब को पहुंचे, ऊँट अपने हिसाब से निसाब को पहुंचे, अपने जो उसका निसाब है यानी 5 हो जाए, बकरी 40 हो जाए, गाय जो है वो 30 हो जाए, गेहूँ 847 किलो हो जाए, जौ 847 किलो हो जाए, दीनार अपने निसाब को पहुंच जाए, यानी चांदी में 200 दिरहम की ज़कात वाजिब होती है, दीनार 20 हो ज़कात वाजिब होगी। यानी निसाब को ऐसा नहीं होगा कि 20 मसलन जो है 10 दिरहम है और मसलन दीनार उसमें जो है 20 दीनार है, 10 दीनार है और उसमें कुछ जो है वो दिरहम मिला दें तो मालियत इतनी हो जाए कि निसाब को पहुंच जाए सोना, मालियत हो जाए इतनी चांदी मिला के, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि हर जिन्स निसाब तक पहुंचे, मुकम्मल निसाब हो जिन्स के। सही, गाय है तो वो 30 हो या 40 हो, ऊँट है तो 5 हो या 10 हो या 15 20 25 हो, जो बयान किया गया निसाब जो है वो 847 किलो जो 847 किलो अनाज हो, यानी
गेहूँ, और इसी तरीके से जिसका जो निसाब है वो निसाब तक पहुंचना चाहिए। अलग अलग अगर निसाब जिन्स दो जिन्स से मिला के जाए निसाब पर पहुंच रहा है नहीं, बल्कि हर जिन्स निसाब तक, जिसका निसाब पूरा बोलो कसरतुल जिन्स और वादा तमाम जिन्स से ताल्लुक जो है वो कम है निसाब से, हासिल है, निसाब तक नहीं पहुंची, या बाज जिन्स ऐसी है जो निसाब को नहीं पहुंची, बाज निसाब तक पहुंची। लम युजबर बिल जिन्स आखर, तो जो जिन्स निसाब को नहीं पहुंची है उसको हम दूसरी जिन्स से उस पर पूरा नहीं करेंगे। लम युजबर, उसको पूरा नहीं करेंगे हम दूसरी जिन्स से, ज़कात वाजिब हो जाए ना, ज़कात वाजिब ही नहीं होगी इस तरीके से। लम युजबर बिल जिन्स आखर, उसको पूरा नहीं किया जाएगा दूसरी जिन्स से। तमन्ना हो अशद नानी में दिरहम, जैसे अगर किसी के पास 10 दीनार हो और 100 दिरहम, या औ या अरबात मिनल इबिल, 4 ऊंट हो, व इशरूना मिनल बकर, और 20 गाय, 30 गाय पर ज़कात वाजिब होती है। निसाब से शुरू होता है, पहला निसाब 30 गाय है, दूसरा 40 है, और किसी के पास जो है वो 20 गाय है, और ऊंट का पहला निसाब जो है वो 5 ऊंट है, 4 ऊंट है किसी के पास, तो ना गाय का निसाब पूरा है और ना ही ऊंट का निसाब मुकम्मल है। अब कोई चाहे कि खर्च कर दे, कोई चाहे कि सोने चांदी को खर्च करके निसाब बना ले, ऐसा नहीं है, बल्कि हर जिन्स का निसाब मुकम्मल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तब ज़कात वाजिब होगी। नक्तफी अला हज़ल मिक़दार, बाकी इंशाअल्लाह गदन से जी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। वअज्जिल फरजहुम। في अमान अल्लाह।